Hello friends, welcome to my YouTube channel Judgment Day. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಗೆ ಸ್ವಾಗತ. Friends, today we will see a case wherein Honorable High Court of Karnataka decided a case wherein a person, a government employee, has been convicted because of taking bribe. It's a corruption case. What it opened was commercial tax office is hub of corruption. This is what Honorable High Court of Karnataka expressed while convicting a tax officer, and it upholds the conviction. See the details below. Court upheld the conviction of a commercial tax officer for demanding and accepting a bribe of rupees 5 lakh, observing that corruption is a distinct offence which result in unimaginable consequences. So, the Kalburgi bench, as we all know, there are three benches of Karnataka High Court. The Kalburgi bench, it's a Gulbarga bench. Karnataka High Court recently confirmed the conviction of a commercial tax officer under the Prevention of Corruption Act, that is PC Act, for demanding and accepting a bribe of rupees 5 lakh. Case title is Padmanabha versus State of Karnataka. Honorable Judge Sir upheld that the conviction of handed down by the trial court. Upheld the conviction handed down by the trial court. The trial court has already given the conviction, noting that the prosecution had established that the accused demanded illegal gratification and that the tainted money had been recovered from his custody. Tainted money means the money which is not legal, not the notes, money for the purpose. Its purpose is illegal. So bench also observed that the commercial tax office is considered to be one of the hubs of corruption, and poor and gullible drivers fall prey to legal demands every day. Only when the greed is too high do these cases reach higher ups or the Lokayukta. Very few cases result in filing, and even fewer are brought to their logical conclusion as they do not get the required support from the complainant or other prosecution witnesses. This is rightly said. Court also termed the statistics published by the National Crime Bureau in respect of cases filed under the Prevention of Corruption Act as disappointing. Note this, friends. Corruption is a distinct type of offense. It is like a cancer to the society. It eats the social and economical health every second, resulting in unimaginable consequences. It is often said that the world is not suffering from violence of many, but it's suffering from silence of many. Not this, it's a very good maxim. Violence of many, not because of violence of many, but suffering from silence of many. Therefore, when a true complainant has taken recourse to the legal battle, his testimony cannot be disbelieved on flimsy reason, the court observed. In the instant case that the present case, the complainant was working in a private company, had purchased equipment for the factory for which he had paid the required tax. This is legal. While he was transporting the equipment in a lorry, officers of the checkpost intercepted him and demanded illegal gratification. He tried to have the matter settled for a sum of rupees 10,000 rupees to 2,000 rupees. That is illegal, legally illegal or illegally legal bribe. But they demanded a higher sum. He was initially asked to pay 15 lakh, which was later negotiated to 5 lakhs. Not wishing to pay a bribe of 5 lakh, he lodged a means complainant, the person who was carrying the or transporting the equipment, lodged a complaint with the Lokayukta police, who arranged a trap for the with the help of two independent witnesses and tainted currency notes. For forensic evidence, currency notes were smeared with phenolphthalein powder, a chemical compound which could transfer to the hands of the person who touches the notes. When tested, the chemical changes color and can establish that the suspect handles the bribe money. So here, what if the bribe has been delivered to some other third person? There are instances. In that case, how to establish? Need to see. On the day of the trap, the complainant handed over the tainted currency notes to the accused and then gave the signal to a raid party who tested the hands of the accused and the notes to establish that he had collected the money. Thereafter, a detailed investigation was launched, charge sheet filed, and the accused was found guilty of the trial. Accused appellant approached the High Court arguing that the tainted money is a penalty which the complainant was required to pay. He said that it's a penalty. If a penalty means he should have given through some bill, why he is collecting? The other persons who had been named in the FIR had been dropped off from the
charge sheet and that the prosecution had not established the guilt of the accused. This is what he contested. So accused. He argued that prosecution had not established the guilt of the accused. Even though he was caught red-handed. While examining the case, the court noted that it's a well-settled principles of law that in order to establish an offence under Section 7, public servant taking gratification, and 13 of 1 of D, criminal misconduct by a public servant, read with 13 of 2, punishment for criminal misconduct of the PC Act, that's Prevention of Corruption Act. The prosecution has to establish 3 points: demand and acceptance of the bribe money, handling of tainted money by the accused on the day of the trap, work of the complainant must be pending as on the date of the trap by the accused. Most of the times, as the government officials know all these things, they will make their own plan for this one, either arranging some persons to accept the money and handling the money by the third person, and also they will complete the work, but orders will not be issued based on that. So how to handle in that occasions, we need to see. The court noted that appreciating the testimony of the shadow witness is peculiar in nature, as his testimony is always intended to inculpate the accused. However, his testimony cannot be doubted only on that ground. The court said here shadow witness is a government employee who did not have any previous enmity or animosity against the accused and acted as per the directions of the raid party, that's the local police. Hence, this testimony cannot be brushed aside on the ground of being an interested party. Thus, since the prosecution had successfully established all the ingredients of the offense, the court dismissed the criminal appeal and upheld the conviction of the appellant. So he was convicted. In fact, we don't know what the action, but what the jail term and all, it is not shown here. But he was convicted. Hope that is not the quantum of punishment is not announced still. Anyway, the court case title is Padmanabha versus State of Karnataka. This is about this case, friends. And please enter your valuable inputs and observations in the comment section below. Also, please like, share, and subscribe this channel. Thank you very much. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇದೊಂದು ಲಂಚದ ಪ್ರಕರಣ. ಈ ಲಂಚದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ತರದ್ದು ಈ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಳ ಆಗೋಗಿದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕೂಪ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರದೇ ಒಬ್ಬ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಅವನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿರೋ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವನು 5 ಲಕ್ಷ ಲಂಚ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಕರಣ. ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ಪದ್ಮನಾಭ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇದು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಂತ ಪ್ರಕರಣ. ಇದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ. ಇದು ಹೀಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನು ಕೆಳಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ತಗೊಂಡಿರೋದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಹಣ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಅನೈತಿಕ ವ್ಯವಹಾರ, ಇದು ಅನೈತಿಕ, ಹಾಗೆಯೇ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ವ್ಯವಹಾರ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕೆಳಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕೆಳಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಶಿಕ್ಷೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಏನಿದೆ ಈ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ರಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂಥರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕೂಪ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ಕೆಲವರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿಂತೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಕೆಲವರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಏನೋ ಬೆದರಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ಇವ್ರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವರೆಗೂ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನ ನಾವು ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದೊಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಅಂತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪರಾಧ ಬ್ಯೂರೋ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಅಪರಾಧ ಬ್ಯೂರೋ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತದೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ನಡೀತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತೆ ಇದೇನಂದ್ರೆ, ಇದೊಂಥರ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಇದು ತಪ್ಪು. ಯಾವುದು ಇದೇ ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರವಾದ
ಅಪರಾಧ ಯಾವುದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಭಾಸೆ ಆಗದಿರುವಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಅದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಂಟಿರುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತರ. ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತೆ ಆ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆ, ಆ, ಸಮಾಜದ ಆ, ಸಮಾಜದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನೇ ಅದು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದಂತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳಾಯ್ತಾವ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸಮಾಜದ ಆ, ಸಮಾಜದ ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಆರೋಗ್ಯ ಎರಡೂ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆ ತರ ಆಗಿದೆ ಇದ್ರದ್ದು. ಆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಇವತ್ತು ಯಾರೋ ಕೆಲವರ ದೌರ್ಜನ್ಯದಿಂದ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಹಲವರ ಮೌನದಿಂದ ನಾವು ತಪ್ಪೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವರ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಹಲವರ ಮೌನ ಇದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇಷ್ಟು ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಇದಿಷ್ಟು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ತಗೊಬಂದು ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಂದಿರೋದೇ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರದ್ದು ಮತ್ತು ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಗಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರನೂ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ದೂರುದಾರರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನಡೆಸುವಂತಾರೋ, ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನಡೆಸುವಂತಾರೋ, ಕಂಪನಿ ನಡೆಸುವಂತಾರೋ, ಅವ್ರು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏನೋ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೆಷಿನರಿ, ಒಂದು ಯಂತ್ರನ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆದು ತಗೊಂಡೋಗುವಾಗ, ಲಾರಿಲಿ ತಗೊಂಡೋಗುವಾಗ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ 1,000 2,000 ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ ಮಾಮೂಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಅವರು 15 ಲಕ್ಷ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಲಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಇಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ 15 ಲಕ್ಷ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿ 5 ಲಕ್ಷ ಕೇಳಿಸ್ತಾರೆ. 5 ಲಕ್ಷನೂ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೊನೆಗೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತದ ಹತ್ರ ಒಂದು ದೂರನ್ನ ದಾಖಲಿಸ್ತಾರೆ. ಲೋಕಾಯುಕ್ತದ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಇವರ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ನಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕೆಡ್ಡ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಒಂದು ಕೆಡ್ಡನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಅವರೇನೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು, ಈ ಕಡೆಯವರು ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಕಡೆಯವರೆಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಅವರೇ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಲೋಕಾಯುಕ್ತದವರನ್ನೇ ಮಾಡೋ ಅಧಿಕಾರನೂ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್, ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪದದ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಗಳಿಗೆ ಫಿನಾಫ್ಥಲೀನ್ ಅನ್ನೋ ಪೌಡರ್, ಇದೊಂದು ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್, ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಇದ್ರದ್ದು ಪೌಡರ್ನ, ಇದ್ರದ್ದು ಪುಡಿನ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಟ್ಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರ ನೋಟ್ಗಳು ಮುಟ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಕೈ ಬಣ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ನೀರೊಳಗಡೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಣ್ಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀರೊಳಗಡೆ ಎತ್ತಿದಾಗ ಬಣ್ಣ ಆಗುತ್ತದ್ರು. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇವರು, ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಲೋಕಾಯುಕ್ತದವ್ರು ಮಾಡಿ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು 5 ಲಕ್ಷ ಲಂಚ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ, ಲಂಚ ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಲಂಚ ತಗೋತಾ ಇದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ. ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಹಿಡಿತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಬಣ್ಣನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇದೇ ನೋಟ್ಗಳ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಸಂಖ್ಯೆನೂ ನೋಡ್ತಾರೆ, ನೋಟ್ಗಳ್ದು ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಇವ್ ಲಂಚದ ಹಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಹಿಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇದು ಪ್ರಕರಣ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲಿರುತ್ತೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲಿರಿಗೆ ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವರೇ ಕೊಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಸ್ವತಃ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಲಂಚ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನೋ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಲಂಚ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರ ದುಡ್ಡು ತಗೋತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಶುರುವಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಆಗಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಕೇಳಂತದ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಅಂತ. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಲಂಚ ತಗೊಂಡಿದ್ದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಭ್ಯಸ್ಥ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಇರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲ ಏನು ಅವನು ವಾದ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಹಣ ಇದ್ರದ್ದು ಇವ್ರು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರೋ ದಂಡ, ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರೋ ದಂಡ, ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರಿದ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಲಂಚ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಬೇರೆ ಯಾರಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ. ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿ ವರದಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿ ವರದಿಲಿ ಅವ್ರಿದ್ರು, ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಬಿಡಿ, ಇದೇನೋ ಒಂದು ನನ್ನೇ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಯಾವುದನ್ನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ 3 ಹೇಳ್ತಲೆಗೆ, ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 7 ಕೆಳಗಡೆ ಒಬ್ಬ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಏನೇ ಲಂಚ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 7 ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ 13(1)(ಡಿ) ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮಿಸ್ಕಂಡಕ್ಟ್ ಬೈ ಎ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮಿಸ್ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಅವನು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಪರಾಧಿಕ ನಡವಳಿಕೆ ಮಾಡೋದು. ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಒಬ್ಬ ಅಪರಾಧಿಕ ನಡವಳಿಕೆ ಅದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 13(2) ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆ.
ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮಿಸ್ಕಂಡಕ್ಟ್, ಈ ಅಪರಾಧಿಕ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ. ಈ 3 ಇದರಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಈ 3 ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ಹಣನ ಕೇಳಿದ್ರು, ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟರು ಅಂತ. ಯಾರು ನೌಕರ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಂತ ಒಂದನ್ನ ನೀವು ನಿರೂಪಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಣ, ಅವರು ಲಂಚದ ಹಣ ಅಂತ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲಂಚ ಕೇಳಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನ ಕೈಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದ್ ದಿವಸ ಅದ್ ಯಾವತ್ತು ಹಿಡಿತಾರೋ ಅವತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ 3ನೇದು, ಆಮೇಲೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯಾರು ನೊಂದವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟ್ ಅಂತ ವಾದಿ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಕೆಲಸ ಅವತ್ತಿಗಿನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರ್ಬೇಕು, ಮುಗ್ದಿರ್ಬಾರ್ದು. ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಏನು ಭ್ರಷ್ಟ ನೌಕರ ಲಂಚ ತಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿರ್ಬಾರ್ದು, ಕೆಲಸವನ್ನ ಹಾಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರ್ಬೇಕು. 3 ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಈ 3 ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲಾನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈ ಮಟ್ಟದವರೆಗೂ ನೀವು ತಂದಿರೋದು ಇಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳು ತುಂಬಾ ಅಪರೂಪ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಾಕ್ಷಿಗಳೇನಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನು ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನು ಮನ್ನಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ, ಅವ್ರ ಹೇಳಿಕೆನೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತಾನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಲೋಕಾಯುಕ್ತದವರು ರೈಡ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕೂಡ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತಾನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇವ್ರನ್ನ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳ ಸಮೇತ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇವ್ರನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಶಿಕ್ಷೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ. ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷೆ ಇನ್ನ ಅದ್ರದ್ದು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಹೇಳ್ಬೋದು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಕರಣ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದು, ಯಾರೋ ಲಂಚ ತಗೊಂಡವನು, ಅವನ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನ ವಜಾ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಜಾ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕಾಯಂ ಮಾಡಿದೆ. ಶಿಕ್ಷೆ ಇನ್ನ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ಪದ್ಮನಾಭ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ದಾಖಲಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಚಾನಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.